means we are local optimization, global optimization is there. Global optimization means we are applying the optimization throughout the basic block, right? Inside a program. If it is reside only within a single basic block, we will call it as a local optimization, isn't it? And we have discussed which are the methods for local optimization, global optimization, like common sub-expression elimination, dead code elimination, strength reduction, indection variable elimination, right? Isn't it? ഓർമ്മയില്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വരെ? Loop optimization, and for loop optimization, code motion, indection variable and reduction strength. If we are applying the optimization technique inside a loop, we will call it as loop optimization. So which are the techniques for loop optimization? Code motion, indection variable elimination, and reduction in strength, and as well as common sub-expression elimination. So these are the different methods for doing that. Okay, now we will move on to the next topic. അത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് പോർഷനിലുള്ളത്. Second portion is about code generation, simple code generator, and a target machine. So these are the main topic comes under the second part of our sixth module. Today we are going to discuss about that portion. Okay, അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓൾറെഡി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ലോക്കൽ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ, ഗ്ലോബൽ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ, മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ദാറ്റ്, right? Then classification like machine independent, machine dependent, and what is basic block, how to create a basic block, what is a flow graph, how to create a DAG from a flow graph, right? Clearly. Then local optimization of basic block as well as global optimization of basic block, dead code elimination, and function preserving transformation. In that, global common sub-expression elimination, dead code elimination, constant folding, loop optimization techniques, right? So till this we have discussed. Then code motion, reduction in strength, indection variable elimination, that also we have discussed. Now we'll move on to the last portion, that is code generation. What is meant by code generation? എത്രാമത്തെ phase ആണ് ഈ code generation എന്ന് പറയുന്നത്? Code generation means we are come to an end of code generation phase, right? So you are giving a source program as an input to the front end, that is lexical analyzer, and it will produce token, syntax analysis, semantic analysis. After that, intermediate code will be generated. That intermediate code, ICG, intermediate code generator, is given as an input to the code generator, final code generator, and the final code generator will generate a corresponding target program, right? And this final target code generation is the last phase, right? So the compiler has come to an end of that particular last phase, right? ഇതല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ intermediate program ഇവിടെ input ആയിട്ട് കൊടുക്കും as a input for the code generation. The code generation will produce target program as output, and all these phases are using symbol table for generating the final program, final target code. Okay. Next, we are going to discuss about basic issues in the design of code generation. So mainly there are 5 issues in design of code generation. This topic important ആണ്. Exam point of view എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു question ആണ്. Discuss or write the basic issues in the design of code generation. Okay, there are mainly 5 issues are there. So the first one is input to the code generator. So the basic issues in the design of code generator are input to the code generator. What is the input for code generator? Come on me. What is the input for code generator? What is the input that we are going to give for a code generator? Ijaz, Anjali, Vaishnavi,
Roshan, Sarang, answer me. What is the input for code generator? What input that we are going to give for a intermediate code? Very good. Very good, Roshan. So intermediate code generator is given, the input is intermediate code, right? Intermediate code generator will produce an intermediate code that is given as an input for the code generator. So this intermediate form may be of different type. So which are the different types of intermediate code representation? Which are the different types of intermediate code representation? There are actually different types are there. Which are the different types that you have studied or that you're remembering? Just give me one or two. Aneka, Kirtana, Vaishnavi, Sankeet, Advait, Abhinav. Which are the different forms of intermediate code? ഇതിങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതാണ്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ത്രീ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് എന്ന്. ഏതൊക്കെയാണ്? Postfix format is there. Very good. 3 address code is there. Postfix, 3 address code. Then where an abstract syntax tree is there. Very good. And a DAG. Okay. Abstract syntax tree, DAG, and so these 4 are different forms. Very good, Ijaz. Syntax tree, DAG. So these all are like different representations of intermediate code. And in 3 address code, it is having again 3 format. Either it may be a quadruple, or it may be a triple, or it may be an indirect triple, right? So intermediate code generator, the input given for the code generator is an intermediate code. Normally we will represent it as IR, intermediate representation IR. And this IR may be either postfix representation or 3 address code, abstract syntax tree or DAG. And if it is a 3 address code, it will be like quadruple, triple or indirect or triple format. It will be. And normally we will assume that the type checking and type conversion is already applied. So code generation phase proceed on the assumption that the input that we are giving, that is the intermediate code, is free from errors. അതായത് നമ്മൾ assume ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the input that we are giving for code generation is actually free from errors. What is the input that we are giving? Intermediate code. That may be either in quadruple or triple or indirect or triple. അത് ഏത് ഫോമാറ്റിലുള്ള intermediate representation ആയിക്കോട്ടെ, അത് we will consider it as error free, or already the type checking and type conversions we have already conducted, and that assumptions we will made. Okay, so that is about the input to the code generation. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് input to the code generation important points? Input is intermediate form. Intermediate form may be of different format like 3 address code, DAG or syntax tree, and 3 address code may be quadruple, triple or indirect tuple. And we assume that type checking, time conversion is already applied, and some code generation performs semantic checking and type checking. Still we will assume that the input that we are giving as intermediate code is free from all type of errors. Okay, the issue കഴിഞ്ഞല്ലോ. What is the first issue? Input to the code generator. Okay, input to code generator. What is the second issue? Consider this target program. Target program means the output of the code generator is the target program. So you can see in this schematic diagram, see this code generator input. We have already discussed about the input portion. Now next is output portion. What is output? Output is a target program. So target program is nothing but the output code generator is a target program. Like intermediate code, നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വി ആർ ഗിവിങ് എ 3 address code. 3 address code തന്നെ ഒന്നെങ്കിൽ ക്വാഡ്രപ്പിൾ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രിപ്പിൾ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ട്രിപ്പിൾ ആവാം. ദാറ്റ് മേ ബി ഇൻ എനി ഫോമാറ്റ്. So similarly here also target program that it is producing may be of different type. Okay, so which are the different types possible for a target program that we will see? It may be either a absolute machine language or a relocatable machine language or an assembly language. Okay, so the target program that it is generating may be an absolute machine language or a relocatable machine language or a assembly machine language.
What is meant by an absolute machine language? So it isn't the target program it is producing, right? So absolute means it is fixed. That means absolute machine language, that is a type of target program it is producing. Absolute means it is fixed. That means we are fixing some particular memory location inside RAM for a particular program. For example, if you are executing some programs like program A, program B, and program C. So what you will do is, like, if it is an absolute machine language representation producing by the compiler as a target program for a program A, inside the RAM, it will find some fixed location. It is not going to change at any situation. And for program B, it will find some particular location. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ absolute എന്ന് പറയുന്നത്. Absolute means it is fixed. Okay, so that means a fixed location is used, or a program is stored at a fixed location inside the RAM. Normally this kind of target program generation is suitable only for small programs. നമ്മൾ എഴുതുന്ന പ്രോഗ്രാംസിൽ സൈസ് കുറഞ്ഞ സ്മോൾ പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല, ലാർജ് പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് സ്മോൾ പ്രോഗ്രാം, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് suitable for small program and faster in compilation and execution. Next is relocatable machine language. Relocatable എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അബ്സല്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. അതുപോലെ ഈ റീലൊക്കേറ്റബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ദാറ്റ് മീൻസ് യു ക്യാൻ മൂവ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു സം അതർ പ്ലേസ്. യു ക്യാൻ റീലൊക്കേറ്റ് ഇറ്റ്. So normally example for relocatable machine code is nothing but is an object code. So you may be familiar with this term, right? Object code. നമ്മൾ എപ്പോഴും program execute ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് .obj file or object code generate ചെയ്യാം ആ particular programമിന്റെ, right? And an object code will be generated, and upon that object code, who to load a particular program or a library function, and linker will link that particular library function to our executable code. For example, നിങ്ങളിപ്പോൾ ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോഡ് എഴുതുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചോ. നിങ്ങളിപ്പം malloc-നോ CLoc-നോ ഉള്ള കോഡ് എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഏത് ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷനാണ് അതിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാമാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക. ഹലോ, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേടാ റോഷൻ? യെസ്, ഓക്കെ. അടുത്തത് എന്താ? അതിൽ ലോഡറും ലിങ്കറും ഉണ്ടാവും. ലോഡർ ആണെങ്കിൽ ആ ഏത് പ്രോഗ്രാമാണ് നമുക്ക് ഏത് ഹെഡർ ഫയലാണ് ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ലിങ്കർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും. ലോഡർ അത് ലോഡ് ചെയ്യും. ഒരു സെക്കൻഡ് ഇടാ, സ്ക്രീൻ സംതിങ് ഹാഡ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. 1 second. Let me press in 1 second, okay? ഓക്കെ, അതിൽ ഇനി അടുത്ത ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് വിൽ ബി ഡൺ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ആൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ്. ഓക്കെ, ഒരു സെക്കൻഡ് പിള്ളേരെ. Memory management will be done with the help of a simple table. So simple table is actually data structure. നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ടേബിൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? സിമ്പിൾ ടേബിൾ നമ്മൾ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മളിപ്പം ഫസ്റ്റ് തൊട്ടിട്ടുള്ള കോഡ് പറയുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ലെക്സിക്കൽ അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ സിൻടാക്സ് അനാലിസിസ് ഫേസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനോട് അസോസിയേറ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ ടേബിൾ വരുന്നില്ലേ?
അപ്പൊ സിമ്പിൾ ടേബിൾ എന്താ ചെയ്യുക, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയൊരു സിമ്പിൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് സിമ്പിൾ ടേബിൾ വിൽ സ്റ്റോർ ദാറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു യൂസ് ഇറ്റ് whenever you are requiring it, right? അപ്പോൾ പുതിയൊരു സിമ്പിൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ടേബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓൾറെഡി പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ്, വാട്ട് ആർ ദ ഓപ്പറേഷൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവോൾവ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ടേബിളിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ 3 അഡ്രസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര മെമ്മറി അതിന് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് അലോക്കേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് യു ഹാവ് ടു യൂസ്, വിച്ച് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ്. നമ്മൾ പഠിച്ചതിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് അലോക്കേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞേ, സ്റ്റാറ്റിക് അലോക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ഡൈനാമിക് അലോക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ഹീപ്പ്, സ്റ്റാക്ക് അലോക്കേഷൻ, സ്റ്റാറ്റിക്, ഹീപ്പ്. ഈ അലോക്കേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ച ഓർമ്മയില്ല. ഇതിൽ ഏത് അലോക്കേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് വിച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് 3 അഡ്രസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് or which type of allocation strategy that you have to use for storing our particular instructions in the decide ചെയ്യുന്നത് the memory management phase. Okay. ഇപ്പൊ സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? സേസ് ഓർ നോ? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞ് സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം. ഉണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് കണ്ടല്ലോ. ലേബിൾസ് ഇൻ ദ 3 അഡ്രസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് quadruples have to be converted to an address. It should consider which allocation strategy that you have to use. That may be either a static, heap or a stack. Okay. Next fourth type of issue is a instruction selection. That is the fourth one. So code generator map the intermediate code form into a map the intermediate form code into a code sequence, and that can be executed by the target machine. And on some machine floating point operations are done using a separate registers. അത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഏത് ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് that is according to that architecture of that machine, architecture of that particular system. അപ്പോൾ കോഡ് ജനറേഷനിൽ എന്താ ചെയ്യുക, കോഡ് ജനറേറ്റർ മാപ്പ് ദ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫോം ഇൻടു എ final code sequence. So what kind of register that you have to use will be that you have to decide wisely. നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഫാസ്റ്റർ എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ. ഏത് ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? നമ്മളിപ്പോൾ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിൽ ലോഡ്, സ്റ്റോർ, മൾട്ടിപ്പിൾ, ഡിവിഷൻ, അഡീഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ അസംബ്ലി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ലോഡിനാണെങ്കിൽ LD എന്ന് എഴുതും, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ മൾ എന്ന് എഴുതും, അഡീഷൻ ആണെങ്കിൽ ആഡ്, സ്റ്റോറിനാണെങ്കിൽ ST എന്ന് എഴുതും. റൈറ്റ്? ലോഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ദാറ്റ് യു ആർ യൂസിങ് for final code generation. അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെലക്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? With the help of this instruction, the instruction speed and machine idioms are another factor for that will decide the efficiency of a code generator. The quality of the generated code usually determined by the speed and size. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം കുറെ വലിയൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ കോഡിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കൺസിഡർഡ് ആസ് എൻ എഫിഷ്യൻറ്റ് വൺ. ഇപ്പൊ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിംഗിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ അസംബ്ലിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ സിംഗിൾ ലൈൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറേ അധികം ലൈൻസ് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലുള്ള മെത്തേഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും അതിന്റെ സ്പീഡും അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും. ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഒരു സിംഗിൾ കോഡ് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എൻ്റെയർ എക്സ്പ്രഷനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് ബെറ്റർ വൺ ഓർ എഫിഷ്യന്റ് വൺ. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയാണ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് വൺ. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് മൈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്? എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് വൺ. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക? എ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് വണ്ണിനെ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ, അസംബ്ലിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക? എ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് വണ്ണിനെ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, റൈറ്റ്? സോ ടു വിച്ച് വേരിയബിൾ യു വിൽ ലോഡ്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ആർ ആണ് എൻ്റെ രജിസ്റ്റർ എങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു ലോഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഇൻറ്റു രജിസ്റ്റർ ആർ. അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം? യു ഹാവ് ടു ആഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് add a constant value 1 with register R0. Okay, അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് you have to store that value of a, right? Isn't it? അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്. You are doing an operation like a is equal to a plus 1. Okay, this is the instruction. How you will write it like this? First you have to move the register, move a. R നോട്ടിൽ ഞാൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എന്റെ വാല്യൂ R0യിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം, റൈറ്റ്? മൂവ് a, R0. അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? യു ഹാവ് ടു ആഡ് എ വാല്യൂ, കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ 1. കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഹാഷ് എന്ന് സിമ്പിൾ ചെയ്യുന്നു. ആഡ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ 1 വിത്ത് ദ രജിസ്റ്റർ R0, റൈറ്റ്? ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ എ ഈക്വൽ ടു എ. ഇപ്പം R0യിൽ എന്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട്, R0ന്റെ കൂടെ 1 ആഡ് ചെയ്തു. ഇനി ഈ റിസൾട്ട് ഏതിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം? എയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. സോ മൂവ് a, R0, റൈറ്റ്? ഇത് നേരെ തിരിച്ചാണ് വരിക. മൂവ് R0, a എന്ന് വരും. അതായത് എന്റെ വാല്യൂ R0യിലേക്ക്, റൈറ്റ്? ദെൻ ഐ എം ആഡിങ് 1 with R0. R0 is equal to R0 plus 1. And the R0 result, ഇപ്പോൾ R0 plus 1 ആഡ് ചെയ്ത റിസൾട്ട് R0യിലുണ്ട്. അത് ഏതിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം? എയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എത്ര ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട്? 3 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ദാറ്റ് വി ആർ യൂസിങ്, റൈറ്റ്? ഒരു മൂവ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, ഒരു ആഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, അല്ല 2 മൂവ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, ഒരു ആഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, 3 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ്, ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് വേറൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇൻക്രിമെന്റ് എ, INCA എന്ന് പറയും. ദിസ് ഈസ് ഇൻക്രിമെന്റ് എ. Rather than using more load and store operation, if you are using a single INCA as an increment A operation, you can directly do this operation. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എന്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇൻക്രിമെന്റ് എ എന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 2 മൂവ് ഒരു ആഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനും വേണ്ട. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെലക്ഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. Instead of using 2 move and 1 add instruction, if I am using a single increment A operation, it will be much faster. ഒറ്റൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ കാര്യം നടക്കും. പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആയോ? റിസ്വിൻ, റസാന, പ്രണവ്, ഇജാസ്, സിനാൻ, റൈസ, സഹല, പറഞ്ഞേ ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ, ശരി. അതാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെലക്ഷനിൽ പറയാനുള്ളത്. ഇനി അടുത്തതാണ് രജിസ്റ്റർ അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തിപ്പം എത്ര ഇഷ്യൂസ് പറഞ്ഞു? മെയിനായിട്ട് എത്ര ഇഷ്യൂസ് നമ്മളിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? എത്ര ഇഷ്യൂസ് നമ്മളിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇൻപുട്ട് ടു ദ കോഡ് ജനറേറ്റർ, റൈറ്റ്? അതിനുശേഷം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ടാർഗറ്റ് പ്രോഗ്രാം. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ്. അതിനുശേഷം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെലക്ഷൻ, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഇതിൽ ഓരോന്നും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാ? ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഏത് ടൈപ്പ് കോഡാണ് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോഡ് എത്രത്തോളം ഫാസ്റ്റർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം എഫിഷ്യന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്, റൈറ്റ്?
ഒരു സെക്കൻഡ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടാവില്ലല്ലോ, ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ സ്ക്രീൻ കാണുന്നല്ലേ? ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. A equal to A plus 1 INCA. Next is register allocation. So a key problem in code generation is deciding what values to hold in what registers. അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ അലോക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? രജിസ്റ്റർ ആക്ച്വലി എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ടു യൂസ് ദ ടെമ്പററി വേരിയബിൾസ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് എലിമെന്റ് ആണ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എ കീ പ്രോബ്ലം ഇൻ കോഡ് ജനറേഷൻ ഇസ് ഡിസൈഡിങ് what values to hold in what registers. So if operand values are stored in registers, the execution will be faster. എന്തുകൊണ്ടാ? രജിസ്റ്ററിന്റെ സൈസ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂവർ നമ്പർ ആണ്, പക്ഷെ അതിന്റെ ഫാസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് സ്പീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹയർ കമ്പയർ ടു ഓൾ അതർ മെമ്മറി ഓർഗനൈസേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രജിസ്റ്റർ അലോക്കേഷന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസ് എന്താണ്? രജിസ്റ്റർ വിൽ ബി ലോ ഇൻ നമ്പർ. എപ്പോഴും കുറച്ച് രജിസ്റ്റേഴ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? രജിസ്റ്റർ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി ഹയറാർക്കിയിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കിടക്കുന്ന സാധനമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ സ്പീഡ് ഈസ് വെരി മച്ച് ഫാസ്റ്റ് ബട്ട് സൈസ് ഈസ് സ്മോൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെൻസീവ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, okay. Appo the complexity of performing the this mapping is determined by the factors which level of instruction intermediate code we are using and nature of instruction set architecture and desired quality of generated code and the level of intermediate code. If the intermediate code is at high level, then the code generator may translate each intermediate statement into a sequence of machine instruction using a code template. അതായത് ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ഓപ്പറേഷന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ, വിച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് വാട്ട് ക്വാളിറ്റി ദാറ്റ് വി ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് ഫോർ അവർ ജനറേറ്റിംഗ് കോഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് intermediate representation. According to that, we will do the register allocation. Okay, for example, if a intermediate representation and the next one is instruction selection കഴിഞ്ഞാൽ register allocation. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വരുന്നതാണ് nature of instruction set architecture. Uniformly and completeness of instruction set architecture are the important factors. Then register use ചെയ്യുന്ന ഏത് register യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് it is subdivided into എന്റെ സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ ഇപ്പോൾ കീർത്തന ഇച്ചാസ് അല്ലേ? ഒന്ന് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് പറയാമോ? രജിസ്റ്റർ അലോക്കേഷൻ തന്നെയല്ലേ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ അലോക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് രജിസ്റ്റർ അലോക്കേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ രജിസ്റ്റർ അലോക്കേഷനും രജിസ്റ്റർ അസൈൻമെന്റും ഉണ്ട്. സോ ഡ്യൂറിംഗ് വിച്ച് we select the set of variables that will reside in register at each point. അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ അസൈൻമെന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രജിസ്റ്റർ അലോക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് വാല്യൂ ഏത് രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് രജിസ്റ്റർ അലോക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പറാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ അലോക്കേഷൻ വിൽ ഡിസൈഡ് വാട്ട് വാല്യൂസ് ടു ഹോൾഡ് ഇൻ വാട്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, രജിസ്റ്റർ അസൈൻമെന്റ് ആണെങ്കിലോ during which we fix a specific register that a variable will reside in. Finding an optimal assignment of register variable. Actually, finding an optimal register is actually an NP complete problem ആണ്. നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ in some situations we cannot decide this register is
ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലെങ്കിൽ മോർ ആപ്റ്റ് ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. Certain machine require register pair for some operand and result. And on some machines, integer multiplication, integer division involves register pairs. അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് കോമ വൈ എന്നാണല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ, എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കൻ്റ് ആണ്, വൈ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലയർ ആണ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓക്യുപ്പൈസ് ദ എൻറ്റയർ ഈവൻ ആൻഡ് ഓഡ് രജിസ്റ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിലോ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് കോമ വൈ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ഇവൻ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് ഓർഡർ ഇവൻ രജിസ്റ്റർ പെയർ you will store the value of x and you will store the value of y in next pair. അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു പെയർ ആയിട്ടാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇവൺ പെയറിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കൻ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഓഡ് പെയറിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കൻറ്റും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പെയറിൽ മൾട്ടിപ്ലെയറും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. അതാണ് പെയർ ഓഫ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് രജിസ്റ്റർ അലോക്കേഷൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ? സോ ഇൻറ്റീജർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു ഇൻറ്റീജർ ഡിവിഷൻ, അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻറ്റീജർ ഡിവിഷനോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനോ ഒക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് ബൈനറി ആണെങ്കിൽ രണ്ട് വേരിയബിൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഒരു മൾട്ടിപ്ലയറും ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കൻറ്റും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. സോ നോർമലി വാട്ട് യു വിൽ ഡു ഇസ് ലൈക്ക് either you will store the multiplicand in an even register or an odd register, and even registerലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലിക്കൻറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ multiplier will be stored at the odd register and vice versa. Okay, and next one is after division even register hold the remainder and odd register store the quotient. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി, ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി സ്റ്റാർ സി, ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി, ടി ബൈ ഡി എന്ന് എഴുതിയതാണെന്നല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു 3 അഡ്രസ് കോഡാണ്. ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ അസംബ്ലിയിലേക്ക് എഴുതുക? ആദ്യത്തേത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ R1 എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് എനിക്ക് എന്റെ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ലോഡ്, അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് R1, A എന്ന് എഴുതുക. ഞാൻ ഇവിടെ L എഴുതിയത് ലോഡ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ലോഡിംഗ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് A ഇൻറ്റു R1. നെക്സ്റ്റ് എന്താ, ആഡിനെ ഞാൻ എ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, ആഡ് R1 വിത്ത് ബി. ഇപ്പൊ എന്താ ഞാൻ ചെയ്തത്, വാട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഐ ഹാവ് പെർഫോംഡ്, ഐ ഹാവ് ഡൺ എ പ്ലസ് ബി, ആൻഡ് വേർ ദ റിസൾട്ട് വിൽ ബി, ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻസൈഡ് ദ രജിസ്റ്റർ R1. ഇനി അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇപ്പൊ രജിസ്റ്റർ R1 എ പ്ലസ് ബിന്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? ഇനി വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ഐ വാണ്ടഡ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ടി ഇൻറ്റു സി. അതല്ല അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ, എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഐ വാണ്ടഡ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ടി ഇൻറ്റു സി, സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. സോ ഓൾറെഡി ദ രജിസ്റ്റർ, already the value of C I will store inside R0, right? And I will multiply with C. അതാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. R1 അവിടെ R0 എന്ന് പകരം R1 എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. R0 അല്ല, അവിടെ R1 എഴുതിയാൽ മതി. എന്തുകൊണ്ടാ, R1 ആണ് അവിടെ A പ്ലസ് ബി സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? നിങ്ങൾ നോക്കൂ, A പ്ലസ് ബി എവിടെയുള്ളത്, R1. അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഐ ഹാവ് ഡൺ an add operation on B, right? So A plus B I have performed. And what is the next step? T equal to T star C. അതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. I wanted to multiply C with the result stored at T. That is why I'll do move R1, C. അപ്പൊ T into T star C ചെയ്തു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, T by D ചെയ്യണം. So division by R1, D. അപ്പോൾ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഇതിലുണ്ടാവും, R1 ഉണ്ടാവും. And I wanted to store that value of R1 into T. അപ്പോൾ അതെന്ത് എഴുതാം, move R1, T. Okay, store R1, T. ക്ലിയർ ആണോ? അടുത്ത പറയാനുള്ളതാണ് ഇവാലുവേഷൻ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. So the order in which computations are performed that will affect the entire efficiency and efficiency of the target code. So some computations order require fewer registers to hold immediate result than others. However, picking the best order
ഇസ് എൻ NP കംപ്ലീറ്റ് പ്രോബ്ലം. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, രണ്ട് മൂവും ഒരു ആഡും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ A=A+1 എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തത്. പക്ഷെ അതിന് പകരം എനിക്ക് INCA എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിംഗിൾ ഓപ്പറേറ്റർ കൊണ്ട് ആ എൻറ്റയർ ഓപ്പറേഷൻസും ചെയ്തു തീർക്കാം. So similarly, and which order that we are doing in the execution, that is also important. That will also decide the efficiency of the code generated and how fast the code generation phase is working. Okay ആണോ? ഈ പറഞ്ഞത് വരെ ഓക്കെ ആണോ? ക്ലിയർ അല്ലേ? അനഘ, മസ്ന, ജിസ്ന, റിസ്വിൻ, അദ്വൈത്, അഭിനവ്, നേഹ, നഫ, റിപ്ലൈ ചെയ്തേ. കീർത്തന, വൈഷ്ണവി, വിഷ്ണു. ഹലോ, ആരെങ്കിലും മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പറയാവോ? മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ശരി. അടുത്ത ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ്, അതായത് സിമ്പിൾ കോഡ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളിപ്പം കോഡ് ജനറേഷൻ കഴിഞ്ഞു, ഇഷ്യൂസ് ഇൻ കോഡ് ജനറേഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് സിമ്പിൾ കോഡ് ജനറേറ്റർ. അതിനെ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സിമ്പിൾ കോഡ് ജനറേറ്റർ പറഞ്ഞാൽ എ കോഡ് ജനറേറ്റർ ജനറേറ്റ്സ് എ ടാർഗറ്റ് കോഡ് ഫോർ എ സീക്വൻസ് ഓഫ് 3 address statement and efficiently uses registers to store the operand of the statement. പിന്നെ എങ്ങനെ കോഡ് ജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുക? കോഡ് ജനറേറ്റർ ഷുഡ് ഹാവ് ആൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് ദ ടാർഗറ്റ് മെഷീൻ, runtime environment, and which instruction set it is using. So code generator has to track both register availability and address where that a particular variable is stored. That a code generator has to keep track. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് 3 address കോഡാണ്, അതിൽ ഓരോ വേരിയബിൾസും എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതിൻ്റെ അഡ്രസ് എന്താണെന്നൊക്കെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. So what a code generator will do? Code generator will maintain 2 descriptors. They are register descriptor and address descriptor. ഇവിടെ കാണുന്ന 2 descriptors ഇല്ലേ, register descriptor and address descriptor. They are used for storing these kind of information. അതായത് register availability ഉണ്ടോ, അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേരിയബിളിന്റെ അഡ്രസ്സ് ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഓർ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് അഡ്രസ്, that you will get from these kind of descriptors. അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക, ആ പേര് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. രജിസ്റ്റർ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഇൻഫോം ദ കോഡ് ജനറേഷൻ അബൌട്ട് ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് രജിസ്റ്റർ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റർ. മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ഇൻഫോം വെദർ a particular register is available or not. Okay, and what the register descriptor will do? What is the second purpose? വേറൊരു purpose എന്ന് വെച്ചാൽ register descriptor keep track of value stored in each register. നമ്മൾ ഓരോ രജിസ്റ്ററിലും ഏത് വാല്യൂസ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. And whenever a new register during the code generation, this descriptor is consulted for register. എന്തിനു വേണ്ടിയാ? ഏതെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ ബുക്ക് അവൈലബിൾ ആണോ അല്ലയോ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ അത് ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരുടെ കയ്യിലാണെന്ന് രജിസ്റ്റർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് രജിസ്റ്റർ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റർ. So register descriptor will tell you whether register is available or not, and which will keep track of what value is stored in each register, and if at all a new register is required during code generation, this descriptor is consulted for register availability. അതുപോലെ അഡ്രസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റർ എന്താ ചെയ്യുക? Values of the names identifiers used in the program might be stored at different locations while the execution. The address descriptors are used to keep track of memory location where the values of identifiers are stored. These locations may include CPU registers, heap, stack, memory, or a combination of mentioned above. Address descriptor എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഏതിൻ്റെയൊക്കെ അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം? നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസ്, ഐഡന്റിഫയേഴ്സ് or a constant values where it is stored inside the memory. So values of the name, for example identifiers are used in the program, might be stored in different locations while doing the execution. So address descriptor will keep track of the memory location where the values or identifiers are stored.
ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ആണോടാ? കീർത്തന, സിനാൻ, റോഷൻ. ശരി. So anyway, I'll stop here. Rest of the things will continue next hour. Okay. പെട്ടെന്ന് അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞ് 2 മിനിറ്റ് ആയല്ലേ? പെട്ടെന്ന് പറയട്ടെ അറ്റൻഡൻസ്. അഭിനന്ദ്, ആകാശില്ല. ആകാശ്, അഭിനന്ദ്, അഭിനവ്, ആദർശ്, അദ്വൈത്, അജ്മൽ, അഖിൽ, അനക, അഞ്ജലി, അനുഗ്രഹ്, അതുൽ, ദേവിക, ദിൽന, മസ്ന, ജസ്ന, കാർത്തിക്, കീർത്തന, സിനാൻ, ഇജാസ്, നഫ, നേഹ, നിതിൻ ബാബു, പ്രണവ് എ, പ്രണവ് സി, റൈസ, റിസ്വിൻ, റോഷൻ, സഹലാദി, സഹലായൻ, സംഗീത്, സാരംഗ്, ഷറൂൺ, ശ്രദ്ധ, വിഷ്ണു, വൈഷ്ണവി, ശ്രീഷ്മ, അഞ്ജിത ആൻഡ് ഷിറോണ അല്ലേ? ആണല്ലേ? ശ്രീഷ്മ, അഞ്ജിത, ഷിറോണ. ഓക്കെ. Okay then. Thank you. We'll see you next class. Bye bye.